تو ایک پاورفل مین آف دا کنٹری، ہوم منسٹر آف انڈیا، جو ہماری اس یونین ٹیریٹری کو بھی ڈائریکٹلی دیکھ رہے ہیں اور جہاں تک سننے میں آیا ہے چلا رہے ہیں۔ غالباً ہماری سوچ یہ ہے کہ شاید ہمارے آنریبل ہوم منسٹر صاحب کو اگرچہ یہ ذمہ داری دی گئی ہے لیکن وہ یہاں کے زمینی حالات سے واقف نہیں ہے۔ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بی جے پی کے کارکرتا اور بی جے پی کے لیڈر، آج بھی آپ دیکھیں گے انہوں نے ہی ان کو گھیرا کیا ہوگا، اور جب وہ انشاءاللہ سری نگر آئیں گے یہاں پر بھی ان کے ارد گرد وہی لوگ ہوں گے جو ایڈمنسٹریشن میں انہی کے تعینات کیے گئے لوگ ہیں اور بی جے پی کے جموں کشمیر کے لیڈر۔ ایک دیوار ان کے اور جموں کشمیر کی عوام کے بیچ میں ان لوگوں نے کھڑا کی ہے، یہ ہمارا ماننا ہے۔ کیوں ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ دیوار نہیں ہوتی اور اگر ہوم منسٹر صاحب کو زمینی حقائق پر نظر ہوتی تو کشمیر کے لوگ اس عذاب اور عطاب میں نہیں ہوتے، ضرور کوئی نہ کوئی حل انہوں نے ان کی پریشانیوں کا نکالا ہوتا۔ میں پریشانیاں اگر گناؤں تو میرے پاس ایک ان گنت لسٹ ہے۔ ایک نیریٹو جموں کشمیر میں جو ہے پھیلایا گیا ہے کہ سابقہ حکومت نے اپنے رشتہ داروں اور اپنے پسندیدہ لوگوں کے لیے پوری ریاست میں لوٹ کھسوٹ کی ہے۔ آئے دن ہم سنتے ہیں، چاہے وہ اسٹیٹ لینڈ کا ایشو ہو، چاہے وہ کسی چیز کا ایشو ہو، تو دوشی سابقہ حکمرانوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہی جموں کشمیر کا نیریٹو ہے۔ میں اپنے ہوم منسٹر صاحب سے ایک مؤدبانہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر دورہ حکومت جناب مفتی محمد سعید صاحب کے 16 کلو راشن پر انڈیویجول دیا جاتا تھا۔ ہاں یہ بات سچ ہے، یہ لوگ مفتی صاحب کے رشتہ دار ہیں، یہ لوگ پی ڈی پی کے اپنے لوگ ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، انہی کے لیے ہم نے حکومت کی ہے، انہی کے لیے ہم اقتدار میں آئے ہیں۔ تبھی ہم نے ان کی معاشی حالات کو دیکھ کر مفتی محمد سعید صاحب نے نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کے تحت 16 کلو پر 100 راشن کا اعلان کیا تھا اور دیا تھا، جس کو مفتی صاحب سابقہ حکمرانوں کے لوٹ کھسوٹ کو بتا کر آج 4 کلو 5 کلو پر پہنچایا گیا ہے۔ میرا جناب ہوم منسٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا یہی لوٹ کھسوٹ ہماری حکومت نے کی ہے؟ کیا یہی کام ہماری حکومت نے کیا ہے کہ ان غریب لوگوں کو جن کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے ان کو یہ کھانا فراہم کیا؟ یہی دوش ہے سابقہ حکومت کا، اور یہی یہ بی جے پی کے لوکل نیتا اور یہاں کے افسر کیا یہی باتیں ہمارے ہوم منسٹر صاحب کو دلی میں جا کے بتاتے ہیں؟ تبھی ان کی نظر ان مسئلوں پر نہیں پڑتی ہے۔ ہمارے دور حکومت میں آپ کو یاد ہوگا ہر بی پی ایل، ہر غریب انسان کو 500 روپیہ بجلی فیس دیا جاتا تھا، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ اس کے پاس اس کی معاشی حالات اچھی نہیں ہے، اس سے زیادہ یہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ یہی رشتہ داری ہماری حکومت نے نبھائی تھی، اور اسی رشتہ داری کو لوٹ کھسوٹ کا نام دے کر ہوم منسٹر صاحب کو بتایا گیا ہے۔ تبھی تو یہاں پر آج گھر گھر میں سمارٹ میٹر اور پری پیڈ میٹر لگائے جا رہے ہیں تاکہ سابقہ حکومت کی لوٹ کھسوٹ کو روکا جائے، اور اس غریب انسان کو جس کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کا گزارا نہیں ہے اس کو اس بجلی فیس کے بوجھ کے طرح دبا دیا جائے۔ اور المیہ دیکھیے، یہ شاید ہمارے ہوم منسٹر صاحب کو یہ باتیں نہیں معلوم ہوگی، یہاں پر ہر کوئی کام جو عوام کے خلاف کیا جاتا ہے، چاہے راشن کی کٹوتی، چاہے بجلی بل میں اضافہ، یہ ہر کوئی کام ہوم منسٹر کے نام پر یہاں کیا جاتا ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھئے اور کہا جاتا ہے یہ ہوم منسٹری سے ایڈوائزری ہے۔ ہم اپنی بات سڑک پر جا کر رکھ نہیں سکتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہوم منسٹری کی طرف سے آپ کو احتجاج کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، آپ کو پی ایس اے کے تحت بند کیا جائے گا، لیکن ہمیں معلوم ہے یہ غلط ہے۔ ہوم منسٹر صاحب بی جے پی کے ضرور ہے، ایک قداور نیتا ہے، لیکن ہوم منسٹر ہے، سارے ملک کے ہوم منسٹر ہے، 130 کروڑ لوگوں کے ہوم منسٹر ہے۔ ان کے ارد گرد یہ دیوار جو بنائی ہے، اس دیوار کا یہ مطلب ہے کہ کیا ہم نہیں جانتے کہ جب کسانوں نے آندولن شروع کیا، 1 سال تک آندولن شروع کیا، اور انہی ہوم منسٹر صاحبان نے اور پرائم منسٹر نے اس آندولن کو
चालू होने दिया, जारी होने दिया और बिलाखिर उन किसानों की बात मानी और उनके मसले हल किए। क्या लद्दाख और करगिल के लोग एहतिजाज नहीं करते हैं? उनको एहतिजाज करने दिया जाता है। और आज उन्हीं लद्दाख और करगिल के लोगों को दिल्ली में मिनिस्टर ऑफ होम स्टेट ने बुलाया है। इसका मतलब यह है कि ऐसी बात नहीं है कि होम मिनिस्टर नहीं चाहते कि वो लोगों की आवाज सुने, वो चाहते हैं। लेकिन यहां पर जो नैरेटिव क्रिएट किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लोकल बीजेपी लीडरशिप की तरफ से, ये नैरेटिव किया गया है कि ये हर कोई ऑर्डर, ये हर कोई जो है ये होम मिनिस्ट्री से आता है। मेरी गुजारिश है आपकी वसादत से, हम कोई कोशिश नहीं छोड़ेंगे प्राइम मिनिस्टर तक, होम मिनिस्टर तक अपनी बात पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं हम छोड़ेंगे। कल होम मिनिस्टर साहब आज यहां आएंगे, मुझे यकीन है उनको पोलो व्यू लिया जाएगा, उनको पोलो व्यू का मार्केट दिखाया जाएगा, उनके इर्द गिर्द यही लोग होंगे, लेकिन उनको मेरे शहर श्रीनगर की उन गलियों में नहीं लिया जाएगा जहां ड्रेनेज की वजह से लोगों को जूते निकालकर पतलून ऊपर चढ़ाकर अपने घर में जाना पड़ता है। लेकिन उनको वो प्रोटेस्ट जो पारिमपुरा, जो खानियार, जो नौगाम, जो छानपुरा में होता है लोगों का, और चीख चीख कर लोग कह रहे हैं कि हम ये बिजली फीस नहीं दे सकते, हमारे ऊपर रहम किया जाए, उनको उन लोगों का प्रोटेस्ट नहीं दिखा जाएगा। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हमारा 16 किलो से राशन जो है 4 किलो पर रिड्यूस किया गया है, उनको जरूर ये पोलो व्यू मार्केट दिखाएंगे, उनको जरूर ये बोला जाएगा G20 की मीटिंग कामयाब रही। हाँ, ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके दरपर्दा जो हकीकत है, मैं चाहता हूं हमारे होम मिनिस्टर साहब न कि उन लोगों से मिले जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लोग उनके लिए अरेंज किए हैं जम्मू में, श्रीनगर में, वो आम लोगों से मिले, हमसे ना मिले। हमें कोई जरूरत नहीं है, जरूरत तो बिलवक्त हर वक्त हमें है मिलने की। चलिए नहीं हमसे मिलना चाहते हैं, ना मिले, लेकिन आम लोगों से मिले। उन लोगों को छोड़ के जो इनके कार्यकर्ता उनके पास लाएंगे, मेरी दरखास्त है होम मिनिस्टर साहब से, वो आम लोगों से मिले और आम लोगों से दरियाफ्त करे कि वो किस अताब और अजाब में उनकी जिंदगी गुजर रही है। और एक ही नाम है जो आम लोगों के दिलो दिमाग में डाला जाता है कि ये अगर जो कुछ हो रहा है ये होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर से हो रहा है। मैं चाहता हूं कि वो आज की जम्मू की रैली में और श्रीनगर में जब वो लोगों से खिताब करे, वो इस चीज को क्लियर करे। मेरा दिल ये नहीं मानता है कि वो अपने लोगों के खिलाफ इस हद तक जाएंगे कि लोग चीखते चिल्लाते सड़कों पर आ रहे हैं। यहाँ टूरिज्म है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं, लेकिन इस टूरिज्म का रिटर्न जो है वो सड़क पर क्यों नहीं दिख रहा है? लोग क्यों इकोनॉमिकली परेशान है? उनको ये देखना है क्या वजह है। अगर टूरिज्म भी ठीक हो गया, अगर हालात में भी किसी हद तक सुधार आया, तो लोग जम्मू कश्मीर में क्यों परेशान है? मेरी उनसे मोदबाना गुजारिश है कि वो इस दीवार को छोड़ के जो उनके इर्द गिर्द बनाई गई है, मुझे तो कभी कभी लगता है हमारे एलजी साहब के इर्द गिर्द भी ऐसी दीवार बनाई गई है और सोची समझी चाल है ये, ताकि ये लोगों की जो असली हालात है, जो उनकी परेशानी है, वो न समझ सके। मेरी बिल आखिर और आखिर होम मिनिस्टर साहब से यही गुजारिश है कि इस दीवार को तोड़कर, इस किले को तोड़कर वो कोशिश करे कि जम्मू कश्मीर के आम लोगों से मिले और हालात का जायजा ले और अपने लिए ये पता करे कि यहाँ के लोग किस अजाब व अताब में इस वक्त चल रहे हैं। और एक बहुत जरूरी चीज जो मैं होम मिनिस्टर साहब को बोलना चाहता हूँ कि हम हमारी आवाज उन तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर भी आना चाहते हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, मगर पुलिस की तरफ से यही हिदायत है कि होम मिनिस्ट्री के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है कि अगर आप अपनी आवाज अपने हक के लिए सड़क पर बुलंद करेंगे, आपको जेलों के अंदर डाल दिया जाएगा और पीएसए के तहत बंद किया जाएगा और रियासत की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया जाएगा। ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। हम अपनी बात हर सूरत में दिल्ली तक, होम मिनिस्टर तक, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाते रहेंगे और हमारी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि उन तक हमारी बात पहुंचे। आपका